Good morning, friends. Yesterday we have started applications of derivative in which application maxima and minima. So we know function has maximum value if its first derivative is 0 and second derivative is negative. Function has minimum at some point if its derivative is 0 at that point and second derivative is positive. So second derivative is positive, this is condition for minimum, and second derivative is negative is condition for maximum. For maximum, second derivative should be negative, and for minimum, second derivative should be positive, and common condition is first derivative should be 0. So we will use these criteria to find maximum and minimum values of certain functions. So yesterday in last lecture we have studied two examples. Now today we'll study one word problem. In this word problem we first convert this problem into mathematical equation and then solve it. Let us move to that problem. An open cylindrical tank whose base is a circle is to be constructed of metal sheet so as to contain a volume pi a cubic centimeter of water. Find the dimensions so that sheet required is minimum. So in this problem we are asked to construct a cylindrical tank, and this cylindrical tank, it has its top to be open, top should be open, and base is circular, and its volume should be pi a cube, this much volume. Volume is fixed, म्हणजे एवढी कॅपॅसिटी त्याची असली पाहिजे. पाय ए क्यूबिक सेंटीमीटर एवढं पाणी त्याच्यामध्ये बसलं पाहिजे, एवढं त्याचं व्हॉल्यूम असलं पाहिजे. तर त्याचे डायमेन्शन्स काय असतील, म्हणजे त्याचं बेस रेडियस किती असावं आणि हाईट किती असावी असा प्रश्न आहे. एवढ्या व्हॉल्यूम करता बेस रेडियस किती असलं पाहिजे, हाईट किती असली पाहिजे, म्हणजे त्याकरता लागणारं जे मटेरियल आहे, शीट आहे, ते कमीत कमी लागलं पाहिजे. कमीत कमी मटेरियलमध्ये अपेक्षित असणारं व्हॉल्यूम आपल्याला मिळवायचं. सो लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द बेस and h be the height. X denotes radius of the base and h denotes height of the cylinder. Phi be the volume and S be the surface area. Now we are given phi, so we write phi is equal to pi a cube. Phi is equal to, and we have to find the minimum value of S. So we write formula for S, formula for S. Before writing formula for S, here is formula for S, but before writing formula for S, we equate this pi a cube with pi x square into h. Why? Because x is the base radius, h is the height, so volume of the cylinder must be pi x square into h, which is equal to pi a cube. So this gives me relation between x and h. H is equal to pi will get cancelled, and we get h is equal to a cube upon x square. So I will use this value of h to eliminate h and obtain expression in x only. x मधलं फंक्शन फक्त मिळेल. आता फंक्शन मिळवण्याकरता मी सरफेस एरियाला सुरुवात करतो. सरफेस एरिया ऑफ दिस टँक हॅज नो टॉप नाहीये, वरचं झाकण उघडं आहे, तेव्हा फक्त कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बॉटम. मग कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi xh, x is the radius, h is the height, and pi x square हा बेस जो आहे सर्क्युलर बेस त्याचा एरिया pi x square. So this is the surface area. This much material will be required. आपल्याला किती शीट लागेल, तर एवढं शीट लागणार, एवढं मटेरियल लागणार. मग हे मिनिमम कसं करता येईल हे आपण पाहूया. एक्सच्या कोणत्या किमती करता ते मिनिमम असेल, म्हणजे एक्स किती असावा, एच किती असावा.
सो वी सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू ऑफ एच. ही जी व्हॅल्यू काढली होती आपण एचची ती व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली. याला थोडं सिम्प्लिफाय केलं. हा झालं आपलं फंक्शन. आता ह्या फंक्शनवरती आपण संस्कार करणार. हे जे फंक्शन आहे ह्या फंक्शनवरती आपण संस्कार करणार. ह्याला आपल्याला मिनिमम बनवायचे. एक्सच्या कोणत्या किमती करता हे मिनिमम असेल ती एक्सची किंमत शोधून काढायची. मग आपण काय करूया, ह्याला डिफरन्शिएट करूया. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एस with respect to x means derivative of expression for s in terms of x. So here is the derivative. You can go through these steps and so 1 minute. Here is the ds by dx म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह जो आहे ना फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, तो फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इथं काढून घेतलेला आहे. इट इज मायनस 2 पाय ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 2 पाय एक्स. ह्याला जर परत डिफरन्शिएट केलं आपण तर आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मिळतो. हा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह सुद्धा मी वर्कआउट केलेला आहे. सो दिस इज सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, दिस इज फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. हा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि हा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह आहे. मग आपण काय करणार, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह झिरोला इक्वेट करणार. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह जो आहे तो झिरोला इक्वेट करणार. का झिरोला इक्वेट करायचं, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह झिरोला इक्वेट केल्यानंतर आपल्याला स्टेशनरी पॉईंट मिळतो. सो इक्वेट दिस एक्सप्रेशन टू झिरो, सिम्प्लिफाय इट अँड आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन वी गेट व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड दॅट व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज ए. That value of x is a. So if x is equal to a, then then function is stationary. Then for that value of x, what is the sign of second derivative? म्हणजे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे. मग सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपण x ची किंमत जर मांडली a तर आपल्याला उत्तर येतं 6 पाय. सो सेकंड डेरिव्हेटिव्ह इज पॉझिटिव्ह, means by second derivative test we can conclude that s is minimum when x is equal to a, and when x is equal to a, h is equal to, we have expression for h. Here is expression for h. h is equal to a cube upon x square. h is equal to a cube upon x square. मग ह्या एक्सप्रेशन मध्ये मी x ची किंमत जर मांडली, काय आली x ची किंमत a, ती इथं मांडली, सब सिम्प्लिफाय केलं, h is equal to a. So for the required volume pi a cube, the sheet should be minimum sheet should be used and volume should be maintained, and for that radius should be a, height should be a. Automatically you will get the cylinder of desired volume and with minimum sheet. So this is how we can solve our practical problem using derivative. Here is one more problem. The perimeter of a triangle is 10 centimeter. We have a triangle and perimeter of this triangle means sum of its sides. ह्या बाजू ज्या आहेत त्या बाजूंची बेरीज 10 सेंटीमीटर आहे. कोणती बाजू किती असेल माहित नाही आपल्याला. The perimeter of a triangle is 10 centimeter. If one of the side is 4 centimeter, कुठली तरी एक बाजू दिलेली आहे 4 सेंटीमीटर. व्हॉट आर द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर इट्स मॅक्सिमम एरिया. म्हणजे एक बाजू 4 आहे, उरलेल्या दोन बाजूंची बेरीज 6 असणार आहे. मग त्या 6ची विभागणी कशी करणार म्हणजे आपल्याला मॅक्सिमम एरिया मिळेल. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम, let us denote sides of triangle by ABC as usual. Then we are given one of the sides is 4 centimeter. So let us denote this BC by 4, means we take A is equal to 4. We take A is equal to 4. Then area, we want area of this triangle to be maximum. So we write formula for area. Area of this triangle is given by Heron's formula, and in this formula, in this expression, we write value of a. We write value of a and value of s also. Now how to find s? Perimeter is given 10. Perimeter is given 10. So s is equal to 5. S is equal to 5. Are you getting it? 2s.
S denotes the semi perimeter. S denotes the semi perimeter is 10. So semi perimeter म्हणजे अर्ध, perimeterच्या half. So half perimeter is 5 is 5. S is equal to 5. Now we put these two values, A is equal to 4 and S is equal to 5 in this formula. This is formula for area. This is formula for area. And we write, so S is equal to A plus B plus C is equal to 10. So B plus C is equal to 6. B plus C is equal to 6. This I have already told you. And in this formula I am writing this S is equal to 5, A is equal to 4. Now there are two variables B and C. I want only one variable. आपल्याला दोन व्हेरिएबल असणारं जे फंक्शन आहे ना त्याची मॅक्सिमम किंवा मिनिमम किंमत काढता येत नाही. आपल्याला एकच व्हेरिएबल असावं लागतं. मग ह्या प्रॉब्लेममधला एक व्हेरिएबल सी किंवा बी ह्याला आपल्याला कमी करायचं आहे. मग कसं कमी करता येईल? नुसतं असं पुसून टाकलं तर चालेल का? नाही हो, असं नाही करता येणार. आपल्याला त्याला एलिमिनेट करावं लागेल. एलिमिनेट करावं लागेल म्हणजे काय? म्हणजे बीची किंमत सीच्या लँग्वेजमध्ये लिहावी लागेल. मी इथं आहे ना रिलेशन बी इज इक्वल टू सी प्लस 6. So I can write B is equal to 6 minus C or C is equal to 6 minus B. तर इथं मी C ला एलिमिनेट केलेलं आहे. C वर राज्य आलं. C च्या जागी लिहिलं 6 minus B. याला सिम्प्लिफाय केला. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर माझ्यासमोर अशा पद्धतीचं एक्सप्रेशन तयार झालं. आता प्रश्न असा आहे की फॉर व्हॉट व्हॅल्यू ऑफ B this delta will be minimum. Delta is a function of B. Delta is simply a function of B, and question is what should be the value of B so that delta will be minimum. Now delta minimum means its square is minimum, so we square both sides and we get simple function. एवढंही सिंपल नाही आहे, पण त्यातली त्यात जरा बरं आहे, स्क्वेअर रूट तरी गेलेला आहे. सो लेट अस डिनोट दिस बाय f of b. f of b is equal to this product 5 into 5 minus b into b minus 1. Simplify this, and after simplification we get this f of b. Now we have come in our regular process. आपल्या नेहमीच्या पद्धतीमध्ये आलेलो आहेत की फंक्शन आहे, फंक्शनची मॅक्सिमम मिनिमम व्हॅल्यू काढायची, मग त्याला डिफरन्शिएट करूया. लेट अस डिफरन्शिएट दिस f of b, and after differentiating we get f dash b is equal to this minus 5 as it is. Derivative of b square is 2b. Derivative of minus 6b is minus 6. Now immediately we find second derivative also. For second derivative we differentiate this 2b. Its derivative is 2. Minus 5 into 2 is minus 10. This derivative of minus 6 will be 0. So this is second derivative. We observe that second derivative is negative. It is independent of b. b ची किंमत काय आहे हे विचारत सुद्धा नाही तो. डायरेक्ट सेकंड डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी -10 मिळणार आहे फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ b. Now we find value of b for which first derivative is 0. हा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 0 कधी असेल म्हणजे आज उद्या परवा असं नाही म्हणत मी. For what value of b second derivative will be 0. So we equate this f dash b to equal to 0, and equating f dash b to 0 we get b is equal to this 2b minus 6 is equal to 0 means 2b is equal to 6 means b is equal to 3. So b is equal to 3 is the stationary point, and second derivative is negative at 3. पहा ना, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आहे 3 या पॉईंटला, म्हणजेच ह्या फंक्शनला मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह इज द कंडिशन फॉर मॅक्सिमा. देअरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी मॅक्सिमम if a is equal to 4, b is equal to 3, and what will be c? c is equal to 6 minus b. c is equal to 6 minus a plus b is equal to 6, and we got b is equal to 3, so c must be 3. म्हणजे या त्रिकोणाच्या बाजू कशा असतील? a ची किंमत तर त्यांनी दिलेली फिक्स करून, आपण b आणि c काढल्या. आपल्याला विचारलं होतं व्हॉट शुड बी द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. सो अदर टू साइड्स आर 3 and 3. तुम्ही एक नजर याच्यावरती टाकू शकता की एक साइड 4 आहे म्हणजे उरलेल्या दोन बाजूंची बेरीज 6 असायला पाहिजे.
नाउ इन नेचर देर इज अ सिमेट्री. इन नेचर देर इज अ सिमेट्री. निसर्गामध्ये कधी पार्शालिटी करत नाही. पार्शालिटी तुम्ही आम्ही करतो. मग निसर्गाने काय केलेलं आहे, ती किंमत मॅक्सिमम येण्याकरता बरोबर त्या 6चे 2 सारखे भाग केले आहेत. यू विल ऑब्झर्व इन एव्हरी प्रॉब्लेम देर इज अ सिमेट्री. देर इज अ सिमेट्री. पार्शालिटी तुम्हाला नॅचरल याच्यामध्ये कुठेही पार्शालिटी झालेली दिसणार नाही. लेट अस मूव्ह टू अनदर प्रॉब्लेम. इन दिस प्रॉब्लेम, let me read the problem first. A box with a square base is to have an open top. म्हणजे अगोदरच्या प्रॉब्लेम सारखंच बनवायचं, फक्त अगोदर सिलेंडर होता, आता बॉक्स बनवायचा आहे. त्याचाही टॉप ओपन होता, ह्याचाही टॉप ओपन आहे. का बरं टॉप ओपन ठेवत असतील? अहो त्याच्यात काही ठेवायचं म्हटलं तर टॉप ओपन पाहिजे ना, म्हणून त्याचा टॉप ओपन केलेला आहे. वरून त्याला बंद केलेला नाही, उघडा आहे. आपण झाकण ठेवू नंतर, झाकणाचा तुम्ही विचार करू नका. हा जो बॉक्स आहे, ह्या बॉक्सचा वरचा भाग उघडा आहे, फक्त ह्या 4 बाजूच्या 4 भिंती आणि तळ एवढाच भाग आहे. चला पाहूया प्रॉब्लेम काय म्हणतोय. अ बॉक्स विथ अ स्क्वेअर बेस इज टू हॅव अन ओपन टॉप. द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192 स्क्वेअर सेंटीमीटर. ह्या बॉक्सचा सरफेस एरिया म्हणजे याच्याकरता लागणारं शीट जे आहे ते फिक्स्ड आहे. याच्याकरता लागणारं शीट जे आहे ते फिक्स्ड आहे. व्हॉट शुड बी इट्स डायमेन्शन्स इन ऑर्डर दॅट द व्हॉल्यूम इज लार्जेस्ट. म्हणजे एवढ्याच मटेरियलमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त व्हॉल्यूम असणारा बॉक्स बनवायचा आहे. मटेरियल एवढंच आहे, लिमिटेड मटेरियल दिलेलं आहे, एवढंच शीट आहे 192 स्क्वेअर सेंटीमीटर. आणि ह्या शीटमध्ये आपल्याला पेपर फोल्ड करून त्या पेपरपासून, त्या शीटपासून आपल्याला बॉक्स बनवायचा आहे. ह्या बॉक्सच्या डायमेन्शन्स काय असायला पाहिजे, म्हणजे त्याचा बेस जो आहे तो बेस किती बाय कितीचा असावा, हाईट किती असली पाहिजे, म्हणजे तयार होणाऱ्या बॉक्सचं व्हॉल्यूम हे मॅक्सिमम असलं पाहिजे. दिस इज अ प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम. दिस इज अ प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम. म्हणजे ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीचे बॉक्स बनवतात पॅकिंग करता, उदाहरणार्थ बिस्किटचे पुडे भरण्याकरता, साबणाच्या वड्या ज्या असतात ते साबण भरण्याकरता जे बॉक्स वापरले जातात, ते कमीत कमी शीटमध्ये जास्तीत जास्त व्हॉल्यूम असणारा बॉक्स कसा बनवता येईल ह्याकडे लक्ष दिलेलं असतं. कमीत कमी मटेरियल वापरून जास्तीत जास्त व्हॉल्यूम असणारा बॉक्स कसा बनवता येईल ह्याकडं लक्ष दिलेलं असतं. चला आपण डेरिव्हेटिव्हचा वापर करून हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया आज. लेट x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ अ स्क्वेअर. ह्या स्क्वेअरची बाजू जी आहे त्याला आम्ही x म्हणूयात. बाजू जी आहे ती x. y बी द हाईट ऑफ द बॉक्स. म्हणजे ही उंची जी आहे त्या उंचीला आपण y म्हणूया. मग आता याचं व्हॉल्यूम कसं काढता येईल बरं? व्हॉल्यूम म्हणजे एरिया ऑफ द बेस मल्टिप्लाइड बाय हाईट. व्हॉट इज एरिया ऑफ द बेस? x इंटू एक्स. एक बाजू x असेल तर स्क्वेअर असल्यामुळं सगळ्या बाजू xच असणार आहेत. मग x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेअर इज द बेस एरिया मल्टिप्लाइड बाय हाईट. मग इथं मी त्याचं सरफेस एरिया काढणार आहे. मग सरफेस एरियामध्ये मी व्हॉल्यूमबद्दल बोललो अगोदर आणि लिहिताना आता सरफेस एरिया लिहिला आहे. मी दोन्ही गोष्टी लिहिणार आहे, व्हॉल्यूम पण लिहिणार आहे आणि सरफेस एरिया पण लिहिणार आहे. पहिल्यांदा सरफेस एरियाबद्दल बोलतो. सरफेस एरिया म्हणजे हे जे फेस दिसतंय आपल्याला व्हाईट कलरचं, ह्या फेसचा एरिया, त्याच्या शेजारी एक ब्ल्यू कलरचं फेस आहे त्याचा एरिया, याच्या पाठीमागच्या बाजूने एक गेलेलं आहे त्याचा एरिया, ह्या ब्ल्यूच्या अपोजिट जो आहे त्याचा एरिया आणि बॉटम जो आहे त्या बॉटमचा एरिया, ह्या 5 फेसचा एरिया आपल्याला एकत्र करावा लागेल. दॅट इज द सरफेस एरिया. मग बॉटम जो आहे तो बॉटम x बाय एक्सचा आहे, त्याचा एरिया झाला एक्स स्क्वेअर. आणि लॅटरल फेसेस जे आहेत ते एक्स बाय वायचे आहेत. मग एक्स बाय वायचे असल्यामुळं आपण एक्स वाय 4 वेळेला ॲड करणार, 4xy. हे काय समजलं का? दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. सरफेस एरिया किती आहे ते आपल्याला दिलेलं आहे. इट इज 192 स्क्वेअर सेंटीमीटर. मग हा आणि हा सेम आहे, ह्यांना आपण इक्वेट करू शकतो, ह्या दोघांना आपण इक्वेट करू शकतो. हे काय लिहिलंच इथं, इज इक्वल टू 192. म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस 4xy इज इक्वल टू 192. याचा उपयोग मी कशासाठी करणार आहे? ह्याचा उपयोग मी करणार आहे एक व्हेरिएबल एलिमिनेट करण्यासाठी. म्हणजे वायची किंमत काढून टाकणार आहे, वायला एक्सच्या लँग्वेजमध्ये मी लिहिणार आहे.
कसं लिहिणार, हा एक्स स्क्वेअर इकडे आणणार 192 मायनस एक्स स्क्वेअर आणि 4x ने डिवाइड करणार हळूच, म्हणजे मला वायची किंमत मिळेल. नाव व्हॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विथ ओपन टॉप इज व्ही इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू वाय. मी अगोदर बोललो होतो ना, एरिया ऑफ द बेस मल्टिप्लाइड बाय हाईट. तर हा व्हॉल्यूम लिहिला. ह्या व्हॉल्यूममध्ये वायच्या जागी आपण वायची किंमत लिहिणार. ती किंमत म्हणजे एक्सच्या लँग्वेजमधली, आणि ती किंमत आहे 192 मायनस एक्स स्क्वेअर आणि त्याला डिवाइड केले 4xने. हे जे एक इक्वेशन आहे शेवटचं इक्वेशन 1, ह्या इक्वेशन 1 मधून मी वायची किंमत काढतो. वायची किंमत काढण्यासाठी पहिल्यांदा एक्स स्क्वेअर इकडे घेऊन जातो, तो सबट्रॅक्ट होणार आणि मग 4xने डिवाइड करणार त्याला. म्हणून मी इथं लिहिलेलं आहे व्ही इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू वाय, वेअर व्हॅल्यू ऑफ वाय इज 192 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 4x फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ वी सिम्प्लिफाय दिस. त्याचं थोडं सिम्प्लिफिकेशन करणार आणि एफ ऑफ एक्स मिळणार. आला आपल्या पट्टीत आला प्रॉब्लेम. आता एफ ऑफ एक्स मिळाला आणि आपला प्रश्न आहे की फॉर व्हॉट व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉर व्हॉट व्हॅल्यू ऑफ एक्स दिस एफ ऑफ एक्स विल हॅव मॅक्सिमम व्हॅल्यू. फॉर व्हॉट व्हॅल्यू ऑफ एक्स दिस एफ ऑफ एक्स विल हॅव मॅक्सिमम व्हॅल्यू. जास्तीत जास्त व्हॉल्यूम आपल्याला मिळवायचे. फी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, म्हणजे फीला आपण मॅक्सिमाइज करतो. ह्याला एफ ऑफ एक्स म्हटलेलं आहे. ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे मी आता. हा एफ डॅश एक्स, हा डिनॉमिनेटरमधला 4 कॉन्स्टंट आहे तो तसाच ठेवला. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर, तो मी इथं लिहिलेला आहे 3x स्क्वेअर. तो एक्स इथं गायब झालेला आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 1. आता सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पण काढून घेऊ आपण. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढला त्यावेळेला हा 192 अपॉन 4चा डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल आणि 3x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 6x, म्हणून इथं आलं मायनस 6x. आता आपण पाहू शकतो इथं की हे मायनस साईन असल्यामुळं ना सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह येणार आहे. पण एक्सची किंमत काय असेल ते पण मला काढावं लागेल. सो वी इक्वेट दिस फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टू 0. वी इक्वेट दिस फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टू 0 and we write f dash x is equal to 0 means this expression is equal to 0 and that will give me this 3x square must be equal to 192 and therefore x square is equal to 64. 3 ने डिवाइड केलं इकडं तिकडं दोन्हीकडं. हे 3 × 18 3 × 12 म्हणजेच x इज इक्वल टू प्लस और मायनस 8. पण मायनस 8 ही काही बाजू असते का? मायनस 8 हे काही डायमेन्शन आहे का? नाही. सो वी टेक x इज इक्वल टू 8. x is equal to 8. Length cannot be negative. So x is equal to 8 is the required value, and second derivative, value of second derivative when x is equal to 8 comes to be negative. तो निगेटिव्ह आला. मग सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आल्यामुळं फंक्शनला मॅक्सिमम असणार, आणि मॅक्सिमम कोणत्या ठिकाणी असणार? ॲट x is equal to 8. At x is equal to 8. So when x is equal to 8, what will be the value of y? फॉर्म्युलामध्ये लिहा ना. एक्सची किंमत 8 टाका, सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला वायची किंमत 4 मिळते. म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 8, वाय इज इक्वल टू 4. म्हणजे हा जो बॉक्स आपण बनवणार ना, हा बॉक्स जो बनवणार, ह्या बॉक्सची पाया जो आहे तो पाया 8x8चा घ्यायचा. 8x8चा स्क्वेअर खाली घ्यायचा आणि त्याची उंची 4 घ्यायची. त्याची हाईट जी आहे ती हाईट 4 घ्यायची, 4 हाईट घ्यायची. आणि बेस जो आहे स्क्वेअर बेस तो 8x8चा घ्यायचा. म्हणजे मिळणारा जो बॉक्स असेल त्याचं व्हॉल्यूम मॅक्सिमम असेल आणि सरफेस एरिया मात्र फिक्स आहे, जेवढं आहे तेवढं. तुम्ही याच्यापेक्षा वेगळी डायमेन्शन घेऊन त्या बॉक्सचं व्हॉल्यूम काढा बरं. म्हणजे हा जो बॉक्स आहे ना 8x8 आणि गुणिले 4 ह्याचं व्हॉल्यूम काढा आणि ह्याला थोडा कमी करा, म्हणजे बेस एरिया कमी करा, हाईट वाढवा आणि त्या बॉक्सचं व्हॉल्यूम काढा. त्या बॉक्सचं व्हॉल्यूम नक्की कमी येईल. तुम्ही चेक करून पाहू शकता. तुम्ही हे चेक करून पाहू शकता. तर हे ह्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन आहे. याचं सोल्युशन फायनली आपण काढलेले. व्हॉल्यूम ऑफ द स्क्वेअर बेस शुड बी 8 अँड हाईट ऑफ द बॉक्स शुड बी 4 सेंटीमीटर. मी पुढच्या प्रॉब्लेमकडे वळतो आहे आता. The profit function P of x of a firm selling x items per day is given by this formula. प्रॉफिट फंक्शन म्हणजे किती प्रॉफिट होतो x आयटम्स विकल्यानंतर, ते एक्सप्रेशन, ते इक्वेशन आपल्याला दिले. फाइंड द नंबर ऑफ आयटम्स द फर्म शुड मॅन्युफॅक्चर टू गेट मॅक्सिमम प्रॉफिट. फाइंड द मॅक्सिमम प्रॉफिट.
मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळण्याकरता एक्सची किंमत किती असावी ते आपल्याला काढायचं आहे. आता इथं अशी एक गोष्ट लक्षात घ्या की ठराविक एक्स करता हा मॅक्सिमम होतो प्रॉफिट, पण त्यापेक्षा जास्त प्रोडक्ट जर बनवले तर प्रॉफिट कमी पण होऊ शकतोय. त्याच्यापेक्षा जास्त जर आपण प्रोडक्ट बनवले तर प्रॉफिट कमी पण होऊ शकतो. म्हणून म्हणून आपल्याला एक्सची अशी किंमत शोधून काढायची की ज्या किमतीकरता हा पी ऑफ एक्स मॅक्सिमम असेल. अगदी सोपा प्रॉब्लेम आहे. फंक्शन तयार रेडी दिलेलं आहे. ह्या फंक्शनला आपण डिफरन्शिएट करणार. कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x. ह्या फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हला परत डिफरन्शिएट केलं की आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मिळतो. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह दिसतोय, तो एक्सच्या प्रत्येक किमतीकरता निगेटिव्ह असणार आहे. आपल्याला फक्त आता प्रश्न राहिला तो फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 0 कोणत्या पॉईंटला असेल. फॉर व्हॉट व्हॅल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह विल बी 0. त्याकरता सोपा क्रायटेरिया, इक्वेट दिस फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टू 0. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हला 0ला इक्वेट करा म्हणजे 2x ची किंमत 150 असली पाहिजे, एक्सची किंमत 150च्या हाफ म्हणजे 75 असली पाहिजे. मी इथं लिहिलेलं आहे हे. इक्वेटिंग फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टू 0 वी गेट x इज इक्वल टू 75. दिस इज द स्टेशनरी पॉईंट फॉर द फंक्शन. Now we find second derivative. Second derivative is negative. Already we know it that second derivative is negative. So p of x has maximum value at x is equal to 75. म्हणजेच त्या फॉर्मने 75 आयटम्स जर प्रत्येक दिवशी बनवले तर त्यांना होणारा प्रॉफिटच जास्तीत जास्त असेल. आणि त्यापेक्षा कमी बनवले तर प्रॉफिट कमी होईल. आणि जास्त आयटम बनवले तर तरी प्रॉफिट कमी होईल. 75 पेक्षा जास्त आयटम बनवले तरी सुद्धा प्रॉफिट कमी होऊ शकतो, कारण प्रोडक्शन कॉस्ट वाढत असेल त्यांची 75च्या पुढं. जास्त इलेक्ट्रिसिटी लागेल, त्या इलेक्ट्रिसिटीचा रेट वेगळा असू शकेल, ओव्हर टाईम करावं लागेल लोकांना. 75 पेक्षा जास्त आयटम बनवायला ओव्हर टाईमचे पैसे दिले तर तो परवडत नसेल, म्हणून 75 आयटम बनवावेत. मग 75 आयटम बनवल्यानंतर प्रॉफिट मॅक्सिमम होतो, पण किती होतो तो पण काढायचा आहे आपल्याला. किती होतो तो काढण्यासाठी जे प्रॉफिट फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये एक्सच्या जागी 75 लिहायचं. प्रॉफिट फंक्शन जे आहे, प्रॉफिट फंक्शन आहे ना आपल्याकडे, इथं प्रॉफिट फंक्शन दिलेलं आहे. ह्या प्रॉफिट फंक्शनमध्ये एक्सच्या जागी 75 घेतला तर 150 मायनस 75 75 75 इंटू 75 मायनस 1625. याला मी इथं सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. हा 75 इंटू 75 मायनस 1625 ह्याची ही वजाबाकी केली 4000 आलेलं आहे. तर मॅक्सिमम प्रॉफिट ह्या फॉर्मला 4000 होऊ शकतो. आणि तो केव्हा होईल? इफ दॅट फॉर्म मॅन्युफॅक्चर्स 75 आयटम. सो दिस वॉज about the word problems in maxima and minima. So today we have finished our second chapter, that is applications of derivative. Next time we will start new chapter, and that is integration. In integration we have two chapters, indefinite integration and definite integration. So first we will study indefinite integration. धन्यवाद.